किसान लगातार 40 दिनों तो दिल्ली बार्डर ते डटे हुए ने। अज किसानों की केंद्र विचाले अहम गलबात है जो ओह भी जारी है, जिसते सब दियां नजर टिकियां हुई ने। केंद्र ते किसानों की जो गलबात चल रही है तो किसानों वालों लगातार एक ही मांग की जा रही है कि इन्होंने कानूनों को रद्द किया जाए, जिस करके किसान बिल्कुल भी टस तो मस होंदे दिखाई नहीं दे रहे। चाहे कड़ाके की ठंड है पर फिर भी लखा किसान दिल्ली के बार्डर ते डटे हुए ने। इन्हां कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं किसान। अजिही स्थिति विच सवाल यह उठता है कि किसान जथेबंदियां ते केंद्र अज की मीटिंग विच किसी ठोस हाल ते पहुंचणगे या फिर नहीं। आज 7वें दौर की मीटिंग है, कमेटी वाली तो कोई बात नहीं है। 7वें दौर में 7 बारी मीटिंग होगी, कमेटी से काम थोड़ा है, कोई कमेटी जाती है ये बात करने। ये तो एक बहाना है कमेटी वाला। आज इनको ये कानून तीनों के तीनों जो आज जिन्हें पे बात होनी है प्रपोजल हमारी गई है, यही अब ये रह गए दो मुद्दे, एक एमएसपी वाला तो एक कानून वाला है मुद्दा। इन दोनों पे आज बातचीत है। ये दोनों कानून रिपील करावांगे और एमएसपी पे कानून बनवावांगे। ये हमारा आंदोलन इसी के लिए चल रहा है कि जितनी देर ये कानून रिपील नहीं होते और एमएसपी पे नया कानून नहीं बनता उतनी देर आंदोलन ऐसे चलेगा और तेज चलेगा। सर, जिस तरह से मौसम में भी बदलाव होता है, बारिश हुई है, ठंड का मौसम है, लोगों को परेशानियां भी बढ़ी है इसमें, ऐसे में फिर जो आंदोलन है जिसको कि आप लोग कह रहे हैं कि और मजबूती से आगे बढ़ाएगा, किस तरह से, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। ये देखो सरकार का आगे होता है कि जब आंदोलन लंबा हो तो आंदोलन कम हो जाता है। आपने देखा होगा हमारा आंदोलन जितना लंबा होता है उतना बढ़ जा रहा है, उतना ज़्यादा हो रहा है। जितना मर्जी मीह आ जाए, ठंड आ जाए, जो मर्जी आए, आंदोलन अब बढ़ते जा रहा है। आज आगे पंजाब से और बहुत ज़्यादा गाड़ी और ट्रालियां आ रही हैं कि ये ना बात मुक्की तो 6 तारीख को ही दिल्ली का मार्च निकालेंगे। इसलिए सरकार को बेनती करते हैं कि आज इन तीनों कानूनों को रिपील करें और एमएसपी के कानून लागू करें। देखो, जो उम्मीदें तो हम भी कहते हैं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड देखें, जो पिछली बातें जो आज तक इसने 5-7 साल में की हैं उसमें किसी बात पे भी खरे नहीं उतरे। अब भी हमें उम्मीद है शायद खरा ना उतरे। जबान से तो कोई इसकी जबान को हम फाइनल डिसीजन नहीं मानते। हम ये कहते हैं भी जो करे, अगर सरकार में बैठ के तो ये फाइनल करे, सरकार में बैठ के रेजोल्यूशन करे या कुछ, उसको तो हम मानते हैं जो कुछ हो सकता है। लेकिन जबानी कहते हैं अब इन्होंने हमारा बिजली का किया है उसको भी हम गारंटी नहीं मानते। इसके बाद भी अगर आपको बातचीत के लिए बुलाया जाएगा तो आप जाने के लिए तैयार? देखो जी, हमारी ये जिम्मेदार है, हर तरफ हर तरीके से ये बातचीत को ना नहीं करेंगे, करते रहेंगे। हमारा इतिहास है सिखों का, जिम्मेदारों का। पुराने ज़माने में उन्होंने बुलाया तो हम गए हैं, लेकिन हमें सरकार जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं देती भी हम कैंसिल करके दोबारा जिम्मेदारों को साथ बुला के, एक्सपर्ट को बुला के मैं नया कानून। जिस तरह के तुसीं सुनिया कि मीटिंग तो पहला किसानां दा की कुछ कहना, किसानां वालों लगातार यही कहा जा रहा है कि असीं केंद्र दे नाल मीटिंगां करन लई तैयार आ, पर पिछे हटण वाले नहीं आ। नवे खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का जो प्रदर्शन है 40वें दिन दे विच तब्दील हो गया ते किसान कानूनों की वापसी लई ही मंग कर रहे हैं। इस विचकार किसान संगठनां ते सरकार दे विचाले दिल्ली के विज्ञान भवन विच 7वें दौर की गलबात भी जारी है। किसानां ते केंद्र विचकार 7वें गेड़ की गलबात दे विच सरकार रस्ता कड्ढण दे लई एमएसपी उत्ते लिखित भरोसा देण ते विचार कर रही है। इस तो इलावा तीनों खेती कानूनों को रद्द करने के मुद्दे उत्ते सरकार समीक्षा दे लई कमेटी बनाउण दा प्रस्ताव दे सकती है। इस कमेटी विचकार किसान संगठनों को ज्यादा महत्व दिता जा सकता है। उत्थे ही किसान मजदूर संघर्ष समिति वालों कहा गया है कि जेकर खेती कानूनों को वापस लेना है तो एमएसपी की गारंटी दी मंगां पूरियां नहीं हुईयां तो 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। नाल ही जेकर मीटिंग च कोई सिट्टा नहीं निकलता तो आने वाली 13 जनवरी को यानी कि लोहड़ी वाले दिन खेती कानूनों दीयां कापियां होलिका लोहड़ी दे विच जलाईयां जाणगियां ते किसान लगातार दिल्ली के बार्डर ते लोहड़ी का त्योहार मनाणगे इन्हां कापियां नूं साड़ के। इत्थे दस दे कि इस मुद्दे ते वधेरे चर्चा दे लई साडे नाल साडे सीनियर पत्रकार चंडीगढ़ तो वनीत कपूर साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। जी वनीत जी, जेकर देखा जाए तो अज किसानां दी केंद्र दे नाल मीटिंग हो रही है ते अज फिर किसान यही कह रहे हैं कि असीं खेती कानून रद्द करन ते ही सिर्फ मंग है साडी।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਸੀ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਖ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਬਲੇਮ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇ ਹੀ ਬਾਤਚੀਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਬ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗਰ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਿਤ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਨੀਤ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੁਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਹਰਾਓ, ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਫੜਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਾਰਚ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MSP ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ MSP ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਐਡਮਿਟੈਂਸ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।